My name is Shaheen Farzana, biology teacher working at JP High School, Lingasamudram, Prakasam district in Andhra Pradesh. Nowadays, schools are closed due to COVID. So, I want to teach you biology lessons through this channel. Today, I am going to teach the lesson nutrition for 10th class students. Food is necessary for all living organisms for their growth, repair, and reproduction. The mode of acquiring food is called nutrition. The mode of acquiring food is called nutrition. Nutrition is two types: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. I will tell later about heterotrophic nutrition. Today I want to discuss about autotrophic nutrition. Plants do autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means plants prepare complex materials like carbohydrates, proteins, fats by using water from soil, carbon dioxide from air in the presence of chlorophyll and sunlight. This phenomenon is called photosynthesis. Now, photosynthesis is defined as the process by which plants containing chlorophyll build up complex organic molecules by using simple ones using sunlight. The process of photosynthesis may be shown as an equation. The equation of photosynthesis is shown here. 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Photosynthesis takes place in leaves. So, leaves are called the factories of food or food factories. Now, we see the structure of leaf. See, this is upper side, this is lower side. Lower side have a large number of stomata. See this figure. This is TS of leaf. See, TS of leaf, there are three parts: epidermis, mesophyll, and vascular bundle. Vascular bundle helps in transport of water and food. The epidermis gives protection. This is upper epidermis, this is lower epidermis. Lower epidermis have stomata. From the stomata, air goes into the leaf. The mesophyll tissue is divided into these two parts. One is palisade parenchyma and this is spongy parenchyma. In mesophyll tissues, there are in cells here. See, in cells there are chloroplasts. A number of chloroplasts are present. These are cell organelles. The chloroplasts are the main parts of play a major role in photosynthesis. Now I am telling you about the structure of chloroplast. See, this is the structure of chloroplast. These are present in the mesophyll tissue of leaf. In the chloroplast, there are two parts. One is grana and another is stroma. Stroma is
fluid part which contain enzymes that are required for photosynthesis. In grana, thylakoids are arranged one by one like coins. In the thylakoid, the chlorophyll pigment is present. The grana is the center for tapping sunlight. Now I am telling you the process of photosynthesis. In photosynthesis, there are two steps. One step is called light reaction and second step is called dark reaction. దీన్ని కాంతి చర్య అంటారు, దీన్ని నిష్కాంతి చర్య అంటారు. ఆ రియాక్షన్లో కొంతవరకు కాంతి అవసరం. కాంతి అవసరమైన ఆ రియాక్షన్ని లైట్ రియాక్షన్ అంటారు. కాంతి అవసరం లేని రియాక్షన్ని డార్క్ రియాక్షన్ అంటారు. దీంట్లో ముందు లైట్ రియాక్షన్ గురించి చెప్తాను. ఈ లైట్ రియాక్షను ఈ గ్రానాలో జరుగుతుంది. ఈ గ్రానాలో ఉన్న క్లోరోఫిల్ సూర్యకాంతిని గ్రహించి ఎగ్జైట్మెంట్ స్టేజ్కి పోతుంది. ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ స్టేజ్కి పోయిన క్లోరోఫిల్ మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుందంటే వేరు గ్రహించిన నీరు దీంట్లోకి వెళ్ళుంటుంది. ఆ నీటి అణువుని H+ అయానుగాను OH- అయాన్లుగాను విడగొడుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి. లైట్ రియాక్షన్లో పత్రహరిత రేణువులు సోలార్ ఎనర్జీ లైట్ ఎనర్జీని గ్రహించి ఎగ్జైట్మెంట్ స్టేజ్కి పోతుందన్నమాట. ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ స్టేజ్కి పోయిన పత్రహరిత రేణువు ఏం చేస్తుందంటే నీటి అణువుని H+ అయానుగాను OH- అయాన్లుగాను ఛేదిస్తుంది. దీన్నే మనము ఫోటాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటాం. అంటే నీటి అణువును నీటి విశ్లేషణ, నీటిని విడగొట్టడము అని కూడా అంటాం. ఈ OH- అయాన్లు ఏమవుతాయంటే నీటిగా ఆక్సిజన్ గాను నీరుగాను ఏర్పడిపోయి పత్రరంధ్రాల గుండా మళ్ళా వాతావరణంలో కలిసిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఈ H+ అయాన్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఈ H+ అయాన్లు ఏమవుతాయంటే ఇవి ఈ థైలకాయిడ్ పొరల మీద పైనుంచి కిందకి ఇలా కదులుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఈ H+ అయాన్స్ ప్రోటాన్స్ అంటాము. ఇవి థైలకాయిడ్ పొరల మీద పైనుంచి కిందకి కదులుతూ వెళ్తుంటాయి. ఆ కదిలి వెళ్ళేటప్పుడు దానిలోని ఎనర్జీ ఏటీపీగా ట్రాప్ చేయబడుతుంది. ఏటీపీలో అది నిక్షిప్తము చేయబడుతుంది. ఈ విధంగా ఏటీపీలు ఏర్పడతాయి. ఇంకా ఈ H+ అయాన్లు ఏమవుతాయంటే ఇక్కడ ఉన్న క్లోరోప్లాస్ట్లో లోపల ఉన్న NADP అనే పదార్థంతో కలిసి NADPH అనే పదార్థం ఏర్పడుతుంది. ఈ NADPHలో ఆ హైడ్రోజన్ ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ డార్క్ రియాక్షన్లో నీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీకు కార్బోహైడ్రేట్స్గా క్షయకరణం రిడక్షన్ చేయడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది అన్నమాట. అంటే లైట్ రియాక్షన్లో డార్క్ రియాక్షన్కి కావలసిన పదార్థాలన్నీ ఏర్పడతాయి అన్నమాట. మనకు ఒక కొత్త పదార్థం ఏర్పడాలంటే కొంత శక్తి అవసరం. కాబట్టి ఆ చిన్న మాలిక్యూల్స్ పెద్ద మాలిక్యూల్స్గా ఏర్పడడానికి శక్తి అవసరము. ఆ శక్తిని ఏటీపీల రూపంలో మనకు లైట్ రియాక్షన్లో అది తయారు చేసుకుంటుంది. మళ్ళీ NADPHను కూడా తయారు చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్లో రెండవ స్టెప్ అయిన డార్క్ రియాక్షన్ గురించి చెప్తాం. ఈ డార్క్ రియాక్షన్ని లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే ఈ చర్యకు లైట్ అవసరం లేదు, అందువలన లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటారు. మనకు ఇంతకుముందు లైట్ రియాక్షన్ అయ్యేటప్పటికి మనకు ఏమేమి ఏర్పడి ఉన్నాయి? ఏటీపీలు ఏర్పడి ఉన్నాయి, NADPH ఏర్పడి ఉన్నాయి. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ NADPH మాలిక్యూల్లోని హైడ్రోజన్తో కలిసి
ఏటీపీ సమక్షంలో గ్లూకోజ్గా గా రెడ్యూస్ అయ్యబడుతుంది. C6H12O6 అనే మాలిక్యూల్ ఏర్పడుతుంది. మళ్ళీ NADP పునరుద్ధరించబడుతుంది అన్నమాట. ఈ చర్య మనకు ఒక్క స్టెప్లో జరగదు. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ జరిగి మీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ C6H12O6గా ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా మనకు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో 2 స్టెప్పులు ఉన్నాయి. ఒకటి లైట్ రియాక్షను, 2 డార్క్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్లో ఈ డార్క్ రియాక్షన్కి కావలసిన ఏటీపీలు NADPHలు ఏర్పడతాయి. ఆ లైట్ రియాక్షన్లో ఏర్పడిన ఈ రెండింటిని ఉపయోగించుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2 అనే మాలిక్యూలు C6H12O6గా మార్పు చెందుతుంది. ఇది చిన్న మాలిక్యూల్. ఒక కార్బన్ అణువు ఉన్న ఒక కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఉన్న అయాను ఉన్న మాలిక్యూల్ అనమాట. ఇది పెద్దది. అటు చిన్న మాలిక్యూలు పెద్ద మాలిక్యూల్గా అవ్వాలి అంటే నీకు శక్తి కావాలన్నమాట. ఆ శక్తి లైట్ రియాక్షన్లో ఏర్పడింది. ఈ విధంగా చిన్న మాలిక్యూల్స్ నుండి పెద్ద మాలిక్యూల్ ఏర్పడటాన్ని ఈ ఫోటోసింథసిస్ అంటారు.